Hey, hello everyone. This is Abhijit and I welcome you all to this today's session. In the today's session, we are discussing about how to get a continuous flow of electric current. But before going to start this video, as usual, here we are taking just a short discussion of a last video. In the last video, we have learned about the electric current. So we have defined electric current as a flow of electric charges, or also we can say a flow of electron in a conductor such as a metal wire is known as an electric current. म्हणजे कंडक्टर मधून, सपोज हा कंडक्टर आहे, या कंडक्टर मधून या इलेक्ट्रॉनचा जर का फ्लो तिथे फॉर्म झाला असेल तर त्या फ्लोला, त्या इलेक्ट्रॉन्सच्या फ्लोला आपण काय म्हणतो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, now in the second point you can see here electric current is measured in the SI unit of ampere and it is denoted by the capital letter A, and also there is a one smaller unit for measuring electric current is in terms of milliampere. So for 1 milliampere we can take 10 raised to minus 3 ampere, and there is one more smaller unit which we can use for measuring an electric current. So for measuring electric current in terms of very small unit is a microampere. Okay, so this is a very smaller unit for measuring an electric current, and for 1 microampere we can take 10 raised to minus 6 ampere. Then a formula which we can use for calculating electric current is a capital I is equal to capital Q upon small t. Here capital Q stands for quantity of electric charge and capital I obviously stands for electric current, and which is measured in ampere, and small t stands for time, obviously in second. Now see here an instrument. Here in this image you can see this is an ammeter, and this an instrument used for measuring electric current, and this instrument is known as an ammeter, and this ammeter is always connected in series with the circuit in which the current is to be measured, and ammeter should have very low resistance. Okay, so here in this slide we are discussing about how to get a continuous flow of electric current. Till that video, in the videos of potential difference and electric current, we learn about a potential difference as well as an electric current. Alright, means obviously if suppose there is a potential difference between the 2 points of conductor, then obviously there is a flow of electric current between them. म्हणजे काय सांगितलं त्यांनी की कंडक्टर, या कंडक्टरच्या 2 पॉइंट्सला, म्हणजे हा फर्स्ट पॉइंट आणि हा सेकंड पॉइंट, इन शॉर्ट वी कॅन से 2 एंड्स, या कंडक्टरच्या 2 एंडला जर का पोटेन्शियल डिफरन्स मेंटेन केला असेल तर आणि तरच फर्स्ट पॉइंट कडून सेकंड पॉइंट कडे काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते फ्लो होणार आहेत, म्हणजे तिथं इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होणार आहे. मग हा जो इलेक्ट्रिक करंटचा फ्लो आहे, हा इलेक्ट्रिक करंटचा फ्लो पोटेन्शियलचा डिफरन्स असल्यामुळे होतो. मग हा पोटेन्शियलचा डिफरन्स जर का इक्वल झाला, म्हणजे या फर्स्ट पॉइंटला आणि सेकंड पॉइंटला जर का पोटेन्शियल हे सेम झालं, इक्वल झालं, म्हणजे या पॉइंटचा 200 वोल्ट आणि या पॉइंटचं ही 200 वोल्ट झालं, तर या ठिकाणी इलेक्ट्रिक करंटचा फ्लो काय होणार आहे, स्टॉप होणार आहे. ओके, म्हणजेच आपल्या लक्षात काय ठेवायचं आहे की इथं जर का 230 वोल्ट आणि इकडं आहे 200 वोल्ट, म्हणजे ह्या दोघांचा डिफरन्स किती झाला रे, 30 वोल्ट. म्हणजे हा पोटेन्शियलचा डिफरन्स तिथे मेंटेन असला तरच फर्स्ट पॉइंट कडून सेकंड पॉइंट कडे काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होणार आहेत, म्हणजेच तिथे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होणार आहे, तिथे इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होणार आहे. बट तिथे जर का 200 वोल्ट आणि 200 वोल्ट असे दोन्ही पॉइंटला जर का पोटेन्शियल सेम असेल, म्हणजेच तिथे पोटेन्शियलचा डिफरन्स नसेल, तर तिथे इलेक्ट्रिक करंटचा फ्लो होणार नाहीये. मग आपल्याला काय करावं लागेल रे, जर का तिथे इलेक्ट्रिक करंटचा फ्लो कंटिन्युअसली मेंटेन करायचा असेल तर ऑब्विसली आपल्याला काय करावं लागेल, तर त्या दोन्ही एंडला पोटेन्शियल डिफरन्स जे आहे ना ते कंटिन्युअसली मेंटेन करावं लागेल, बरोबर ना. जसं आपण त्या अनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर मध्ये आपण लर्न केलं होतं की या दोन्ही बिकरला जर का वॉटर लेवल सेम झाली तर ऑब्विसली या हॉरिझॉन्टल पाईप मधून फ्लो ऑफ वॉटर जो आहे तो स्टॉप होणार आहे, बरोबर. सेम इथं आपल्याला इथं कोरिलेट करायचं आहे की या दोन्ही पॉइंटला जर का पोटेन्शियल हे 200 वोल्ट आणि 200 वोल्ट असं जर का सेम झालं तर तिथे काय होणार आहे, इलेक्ट्रिक करंटचा जो फ्लो आहे तो स्टॉप होणार आहे. म्हणून आपल्याला इथं काय करावं लागतं की पोटेन्शियल डिफरन्स जे आहे तिथं त्या दोन्ही पॉइंटला कंटिन्युअसली मेंटेन करावं लागतं. सो कंटिन्युअसली मेंटेन केलं तर आपल्याला तिथे इलेक्ट्रिक करंटचा फ्लो सुद्धा काय भेटणार आहे,
कंटिन्युअसली भेटणार आहे विदाउट एनी स्टॉपेज. सो बाय कनेक्टिंग द कंडक्टर टू द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और ए बॅटरी वी गेट ए कॉन्टिन्युअस फ्लो ऑफ करंट. म्हणजे सेल किंवा बॅटरीचे जे टर्मिनल्स आहेत कोणते, जे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असे हे जे दोन टर्मिनल्स आहेत, त्या टर्मिनल्सला आपण जर का कंडक्टर कनेक्ट केला तर त्या कंडक्टरमध्ये आपल्याला काय भेटणार आहे, इलेक्ट्रिक करंटचा कॉन्टिन्युअस फ्लो भेटणार आहे. आता तो का भेटतो कॉन्टिन्युअस सेल आणि बॅटरी कनेक्ट केल्यामुळे, तर पहा की सेल आणि बॅटरीच्या इनसाइडमध्ये केमिकल पावडर राहते आणि ती केमिकल पावडरमध्ये तिथे काय होत राहते, केमिकल रिॲक्शन होत राहते आणि त्या केमिकल रिॲक्शनमुळे त्या सेल आणि बॅटरीच्या एंडला म्हणजे त्यांच्या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल्सला काय मेंटेन होतं, पोटेन्शियल डिफरन्स मेंटेन होतो आणि मग तो पोटेन्शियल डिफरन्स काय करतो, त्या सेलला कनेक्ट केलेले जे काय कनेक्टिंग वायर्स आहेत त्या वायर्समध्ये प्रेझेंट असणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या इलेक्ट्रॉन्सवरती काय करतो, हा पोटेन्शियल डिफरन्स फोर्स लावतो आणि फोर्स लावून त्यांना एका पर्टिक्युलर डिरेक्शनमध्ये ड्राईव्ह करतो म्हणजे ओढून घेतो. ठीक आहे. सो इन पर्टिक्युलर डिरेक्शन ड्राइव्स द करंट इन अ सर्किट इन विच द सेल और बॅटरी कनेक्टेड. इथे लक्षात की सिंपल काय आहे की आपल्याला जर का कंटिन्युअस फ्लो मेंटेन करायचा असेल तर त्या कंडक्टरच्या दोन्ही एंडला सेल किंवा बॅटरी कनेक्ट करायची आणि ती सेल किंवा बॅटरी कनेक्ट केल्यामुळे त्या सेल किंवा बॅटरीमध्ये जो पोटेन्शियल डिफरन्स मेंटेन होतो केमिकल रिॲक्शनमुळे, तो पोटेन्शियल डिफरन्स काय करतो, त्या सेल किंवा बॅटरीला कनेक्ट असणाऱ्या कनेक्टिंग वायर्समध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्सवरती फोर्स लावून त्या इलेक्ट्रॉन्सना एका पर्टिक्युलर डिरेक्शनमध्ये ओढून नेतो, ड्राईव्ह करून नेतो आणि मग त्यामुळे तिथं काय होतो, एक कॉन्टिन्युअस इलेक्ट्रिक करंट तिथे आपल्याला ऑब्टेन होतो. So now in this slide we are taking just an example to understand in more detail about a continuous flow of electric current. See, हे सिंगल ड्राय सेल घेतला आपण आणि त्या सिंगल ड्राय सेल्सच्या दोन्ही टर्मिनल्स म्हणजे कोणते, ऑब्वियसली एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह टर्मिनल्स, त्या दोन्ही टर्मिनल्सच्या बिटवीन 1.5 वोल्ट एवढा पोटेन्शियल डिफरन्स मेंटेन केलेला आहे. पहा इन दिस इमेज यू कॅन सी हा एक सिंगल ड्राय सेल आहे. या ड्राय सेलचा हा जो आहे हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल्स आहे आणि हा निगेटिव्ह टर्मिनल्स आहेत आणि या सिंगल ड्राय सेल्सच्या इनसाइडमध्ये एक केमिकल पावडर असते आणि त्या केमिकल पावडरमध्ये ते केमिकल रिॲक्शन होते आणि ती केमिकल रिॲक्शन झाल्यामुळे या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल्सला तिथे काय मेंटेन होतो, पोटेन्शियल डिफरन्स मेंटेन होतो आणि इथं या इमेजमध्ये किती झालेला आहे पोटेन्शियल डिफरन्स मेंटेन, 1.5 वोल्ट. मग हा जो 1.5 वोल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स आहे हा काय करतो, हे जे कॉपरचे जे कनेक्टिंग वायर्स आहेत ना, या कनेक्टिंग वायर्समध्ये प्रेझेंट असणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या इलेक्ट्रॉन्सवरती एक पर्टिक्युलर फोर्स लावतो आणि त्यांना काय करतो, ड्राईव्ह करून त्या बल्बकडे खेचून नेतो. ड्राईव्ह करतो म्हणजेच काय करतो रे, तो ओढून नेतो म्हणजेच कसा की फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह डिरेक्शनने. ठीक आहे. आणि तो पोटेन्शियल डिफरन्स या इलेक्ट्रॉनला ड्राईव्ह करून नेतो, त्यामुळे तिथं काय होतो, इलेक्ट्रिक करंटचा तिथे फ्लो तिथे फॉर्म होतो आणि फ्लो फॉर्म झाल्यामुळे इथं हा बल्ब जो आहे तो काय होतो, लाईट्स अप होतो. सी नाउ हियर की जो सिंगल ड्राय सेल आहे हा की जो 1.5 वोल्टचा तिथे पोटेन्शियल डिफरन्स मेंटेन केलेला आहे त्याच्या दोन्ही टर्मिनल्सला, हा सिंगल ड्राय सेल जेव्हा आपण कनेक्ट करतो या टॉर्च बल्बला या कॉपर वायरच्या थ्रू, त्यावेळेस मग काय होतो की हा 1.5 वोल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स या कनेक्टिंग वायर्समध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्स वरती फोर्स लावून त्यांना ड्राईव्ह करून या इलेक्ट्रिक बल्ब्स पर्यंत नेतो आणि या इलेक्ट्रिक बल्ब पर्यंत घेऊन गेल्यामुळे तिथं तो पोटेन्शियल डिफरन्स काय करतो, तर कॉजेस दी इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दी कॉपर वायर्स अँड दी बल्ब. म्हणजे या कॉपर वायर्सच्या थ्रू तिथं काय होतो, इलेक्ट्रिक करंटचा जो फ्लो आहे तो तिथे फॉर्म होतो आणि इलेक्ट्रिक करंटचा तिथे फ्लो फॉर्म होऊन हा इलेक्ट्रिक करंट या बल्ब्स पर्यंत जाऊन पोहोचतो आणि त्यामुळे तिथं तो बल्ब जो आहे तो काय होतो, लाईट्स अप होतो, ग्लो होतो, तिथे लाईट इमिट करतो. ओके. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड हियर यू कॅन सी पोटेन्शियल डिफरन्स आणि व्होल्टेज. पोटेन्शियल डिफरन्स आपण दुसऱ्या वर्डमध्ये काय म्हणतो, व्होल्टेज म्हणतो. हे आपण ऑलरेडी लर्न केलेलं आहे. तर पोटेन्शियल डिफरन्स आणि हे व्होल्टेज यांचा जो सोर्स आहे तो ऑब्वियसली कोण असणार आहे, तर सेल किंवा बॅटरी. आणि हे सेल आणि बॅटरी जेव्हा आपण सर्किटमध्ये कनेक्ट करतो तेव्हा ते तिथं काय फॉर्म करतात, सर्किटमध्ये इलेक्ट्रिक करंटचा फ्लो फॉर्म करतात. ओके काय. सो स्टुडंट, that's it for the today's session. I hope you have understood all concept of this continuous flow of electric current. If you have any doubt, any queries, then you can ask me, but for that you have to join the Telegram group.
and in the next video we are discussing about the direction of electric current. If you like this video, then please don't forget to like, share and subscribe, and thank you for watching this video and joining with us. Bye bye, take care.